فوج کی نوکری چھوڑ کر لکھاری بننے والے معروف رائٹر شوکت صدیقی کا نام جدید افسانوی ادب میں کافی نمایاں نظر آتا ہے، جس کی بنیادی وجہ ان کے دو ناول خدا کی بستی اور جانگلوس ہے۔ 3 جلدوں پہ لکھے گئے ناول جانگلوس کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ کسی اور ادیب کے حصے میں نہیں آئی۔ شوکت صدیقی نے ڈرامے بھی لکھے، اگرچہ ان کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا، تاہم وہ لاہور کے ہفت روزہ خیام اور ماہنامہ شاعر آگرہ میں شائع ہوئے، جن کی تعداد 8 ہے۔ شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 کو لکھنؤ کے ایک علمی خانوادے میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام شوکت حسین رکھا گیا۔ ابتدائی تعلیم گورنمنٹ جوبلی ہائی اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لکھنؤ میں حاصل کی۔ 1935 میں جب نواب گنج میونسپل ہائی اسکول کانپور میں 8ویں جماعت میں داخلے کا وقت آیا اور لکھنؤ سے اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ ملنے میں غیر ضروری تاخیر ہوئی تو ان کے بڑے بھائی حامد حسین صدیقی نے ان کا نام شوکت علی صدیقی تجویز کیا اور اسی نام سے داخلہ دلا دیا۔ بعد ازاں جب 1940 میں ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوا تو صرف شوکت صدیقی نام ہی ان کی شناخت بنا، چنانچہ تمام ضروری دستاویزات، پاسپورٹ اور شناختی کارڈ وغیرہ پر یہی نام درج رہا۔ شوکت صدیقی نے دوسری جنگ عظیم کے زمانے میں 1941 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے آرمی کے سگنل کورس سے ملازمت کا آغاز کیا۔ فوج کی ملازمت کا یہ عرصہ تقریباً 2 برس پر مشتمل تھا، لیکن یہ نوکری ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے کر لیبر ویلفیئر آفیسر کی حیثیت سے ملازمت اختیار کی۔ اس ملازمت کے دوران انہیں بھوپال میں جنگی قیدیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، جس سے متاثر ہو کر انہوں نے مشہور افسانہ مردہ گھر لکھا، لیکن والدین کے اصرار پر چند ماہ بعد یہ ملازمت ترک کر کے واپس لکھنؤ آ گئے اور اپنے بڑے بھائی دلدار حسین صدیقی کے کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ کراچی آنے کے بعد انہوں نے ذریعہ معاش کے طور پر صحافت کا پیشہ اپنایا۔ 1952 سے 1954 تک پاکستان اسٹینڈرڈ میں سب ایڈیٹر کے فرائض انجام دیے۔ 1954 سے 1960 تک روزنامہ ٹائمز آف کراچی، 1960 سے 1963 تک روزنامہ مارننگ نیوز کراچی میں بحیثیت سینئر سب ایڈیٹر کا کام کیا۔ بعد ازاں 1963 سے 1969 تک روزنامہ جنگ کراچی سے بحیثیت چیف ایڈیٹر وابستہ رہے۔ 1969 سے 1973 تک ہفت روزہ الفتح کے نگران اعلیٰ کی حیثیت سے کام کیا۔ 1973 میں کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ترجمان اخبار مساوات کا اجرا ہوا تو 1973 سے 1976 تک اس کے ایڈیٹر اور پھر چیف ایڈیٹر رہے۔ 1976 میں وہاں سے استعفیٰ تو دے دیا، تاہم 1980 تک اسی اخبار میں کالم نگاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر ضیاء کی فوجی آمریت اور سینسرشپ سے دل برداشتہ ہو کر 1984 میں صحافت کے کوچے کو ہی خیر بات کہہ دیا۔ شوکت صدیقی کی افسانہ نگاری کا آغاز 1940 میں ہوا۔ ان کا پہلا افسانہ کون کسی کا جنگ کے پس منظر میں لکھا ہوا رومانوی افسانہ تھا، جو ہفت روزہ خیام لاہور میں شائع ہوا اور بہت پسند کیا گیا۔ اس پذیرائی نے ان کے حوصلے بلند کیے اور پھر وہ متواتر خیام، عالمگیر، شاعر اور سویرے جیسے ادبی رسائل میں لکھتے رہے۔ 1950 میں وہ بھارت سے ہجرت کر کے پہلے لاہور اور پھر کراچی آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد ان کی زندگی اور افسانوی ادب کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ انہوں نے لکھنؤ میں قدر فراغت اور اطمینان کی زندگی گزاری تھی، جبکہ کراچی آنے کے بعد انہیں عام مہاجروں کی طرح مصائب اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ سب سے اہم مسئلہ معاش اور رہائش کا تھا۔ شروع میں جہاں سر چھپانے کو جگہ ملتی وہیں گزر بسر کرتے۔ اسی دوران انہیں کچھ دنوں تک جیکب لائنز کے ایک کوارٹر میں بدقماش اور جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع بھی ملا اور انہوں نے اپنا مشہور افسانہ تیسرا آدمی، جو ان کی فن ارتقاء اور سماجی تصور میں ایک عام کڑی کی حیثیت رکھتا ہے، اسی ماحول میں لکھا جہاں لوگ تاش کے پتوں سے جوا کھیلتے تھے اور ساتھ ساتھ فحش مذاق کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔ چرس کے دھوئیں سے کمرے میں گھٹن رہتی تھی۔ تیسرا آدمی کو ادبی حلقوں میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس زمانے میں ان کی کل کائنات ایک چارپائی تھی۔ وہ تکیے کے سہارے بیٹھے افسانہ لکھنے میں مصروف رہتے۔ اسی طرح انہیں جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ بعد میں لاشعوری طور پر یہ تمام لوگ ان کے افسانوی ادب میں اس طرح در آئے کہ ان کا مخصوص موضوع بن گئے۔ شوکت صدیقی کا پہلا ناول خدا کی بستی
थी। पहली मर्तबा 1958 में मकतबा नया राही कराची से शाया हुआ। इस नावल की मकबूलियत की बिना पर कुछ इशाअती इदारों ने इनकी जाली एडिशन भी छापे। खुद मकतबा राही ने पहला एडिशन इजाजत से और बाद में 12 एडिशन जाली छापे, जिसका इंकशाफ कॉपीराइट के मुकदमे के दौरान हुआ। खुदा की बस्ती का एक एडिशन अल-फतह मतबूआत कराची से भी शाया हुआ, जबकि 10-11 जाली एडिशन छापे गए। भारत में लखनऊ, इलाहाबाद, हैदराबाद, दक्कन और दिल्ली से 15 एडिशन बगैर इजाजत छापे गए। इस नावल के अब तक 50 से जायद एडिशन शाया हो चुके हैं। ये गालिबन उर्दू का वाहिद नावल है जिसका दुनिया की 26 जबानों में तर्जुमा हुआ। जांगलूस ड्रामे की सूरत में पाकिस्तान टेलीविजन से 6 मरतबा और एक निजी चैनल से 1 मरतबा पेश किया गया। जिन दिनों खुदा की बस्ती लिखा जा रहा था, शौकत सिद्दीकी की रिहाइश नाज़िमाबाद कराची की एक बस्ती उस्मानिया कॉलोनी में थी। माली फरागत भी न थी, लिहाजा घर में लिखने पढ़ने का कमरा या स्टडी रूम, कुजा मेज कुर्सी तक न थे। इनके घर में 3 ट्रंक थे। एक ट्रंक को वो बतौर कुर्सी इस्तेमाल करते और सामने 2 ट्रंक ऊपर तले रखकर मेज का काम लेते। लालटेन की रोशनी में रात भर लिखते। इस नावल में उन्होंने तबकाती जंजीरों में जकड़ी हुई जिंदगी, समाजी नाइंसाफी और इस्तेहसाल को मौजू बनाया है जो माशरे में जराइम की तरह फैल चुके थे। ये वो जमाना था जब पाकिस्तानी माशरा तश्कील के मरहले से गुजर रहा था। पाकिस्तान को वजूद में आए एक अशरा ही गुजरा था, इसलिए नए माशरे में लातादाद समाजी मसाइल मौजूद थे। महाजरीन की आबादी भी एक संगीन मसला थी। हिजरत करके आने वालों के तहजीबी और इक़्तिसादी मसाइल, क्लेम और अलाटमेंटों का मसला, नौ दौलतिया तबका और इसकी मुफाद परस्ती, एक नौ तश्कील माशरे में इंतशार, मतलब परस्ती और खुद गर्जी के अनासिर, अफसरशाही की खुद गर्जी और मफाद परस्त टोले की पुष्ट पनाही, ऐसी हकीकतें हैं कि माशरे पे नजर रखने वाला कोई मुसन्निफ इनसे बेनियाज नहीं रह सकता था। माशरा जिस तेजी से तब्दील हो रहा था, खुदा की बस्ती में इन तब्दीलियों को भी इसी तेज रफ्तारी और समाजी बसीरत के साथ समेटा गया। क़याम पाकिस्तान के बाद ये पहला नावल है जिसमें पाकिस्तान की शहरी और सनती जिंदगी, इसकी ज़री दुनिया और इस दुनिया के जराइम और अंधेरे को 3 बच्चों राजा, शानी और नूशा के तवस्सुत से पेश किया गया। इस नावल का मौजू एक ऐसा उखड़ा हुआ पाकिस्तानी माशरा है जहां धक्कम पेल का आलम है। हिंदुस्तान के गोशे गोशे से हिजरत करके आने वालों ने कराची को एक गुंजान आबाद शहर बना दिया था। इन महाजरों में अदीब, शायर, मुसव्विर, मौसीकार और दानिश्वर भी शामिल थे। इस हिजरत ने सदियों के जमे जमाए समाजी निज़ाम और माशरती और इखलाकी इक़दार की जड़ें हिला दी थीं। इनके लिए पाकिस्तान की ज़मीन ही नहीं, सब कुछ नया था। खुदा की बस्ती में इन तमाम खराबियों और खामियों का अहाता किया गया जो इस नए बनते हुए माशरती ढांचे में तेजी से अपनी जगह बना रही थीं। शौकत सिद्दीकी का दूसरा मकबूल नावल जांगलूस है। 3 जिल्दों पर मुश्तमिल ये ज़ख़ीम नावल जून 1973 में लिखना शुरू किया गया और 19 सितंबर 1984 को मुकम्मल हुआ। इसकी पहली जिल्द का पहला एडिशन फरवरी 1987 में शाया हुआ। जांगलूस पंजाब की दही जिंदगी के बारे में लिखा गया बड़े कैनवस और वसी पस मंजर का हामिल नावल है। ये नावल शुरू करने से पहले शौकत सिद्दीकी उन तमाम इलाकों में गए और मालूमात जमा की जहाँ की जिंदगी की वो अक्कासी करना चाहते थे। इस सिलसिले में किताबों का मुताला किया, डिक्शनरियाँ, इलाकाई अदब, सोशल सर्वे इकट्ठे किए, पंजाबी और सराय की ज़बान सीखी। इस नावल के जरिए उन्होंने बावर कराया कि जमींदार जागीरदार जबरदस्त इस्तेसाली कुव्वतें हैं। शौकत सिद्दीकी इनके और मज़ारों के दरमियान रिश्ते को सामने लाते हैं। उनका कहना था कि एक खेत पर मजदूर कितनी मेहनत करता है और किस तरह जिंदगी गुजारता है और इसके बदले में इसे क्या मुआवजा मिलता है, नीज इसकी महरूमियाँ क्या हैं। उन्होंने पंजाबी अवाम के रहन सहन, आदात व अतवार, रस्म रिवाज और इक़दार के बारे में ढूंढ ढूंढ कर मवाद इकट्ठा किया। जहाँ से जो मिला इसे हासिल किया। देखते ही देखते उनका लिखने पढ़ने का कमरा स्टडी वर्कशॉप बन गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।